اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا أستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان
اللہ مالک العلام دی الرحمت کتاب دا 13واں پارہ سورت دا نام سورہ یوسف۔ اللہ 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 والو، تفسیر سورہ یوسف الحمدللہ تسی خطبات جمعہ دے اندر سماعت فرما رہے ہو۔ اس تو قبل تفسیر سورہ یوسف تے 15 خطبات جمعہ تسی سماعت فرما چکے ہو، اور آج دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ تفسیر سورہ یوسف تے 16واں ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی دے قرآن اور حدیث نو سمجھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دیو پروانے ہو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر قمیص سیدنا جناب یوسف علیہ السلام اونا دی قمیص اس دا انشاءاللہ میں تذکرہ کرانگا، اور نمبر 2 تبرکات اونا دی حقیقت کی ہے انشاءاللہ یہ بھی میں بیان کرانگا۔ دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دیو پروانے ہو، قمیص سے سیدنا جناب یوسف علیہ السلام اس دا تذکرہ میرے تے تواڈے خالق و مالک نے سورہ یوسف دے اندر 3 مرتبہ بیان فرمایا، اور تینوں مرتبہ ایک قمیص الگ الگ ہے۔ ایتھے بعض مفسرین نے ایکو ہی قمیص انہوں 3 مواقعوں تے بیان کیتا ہے، حالاں اے درست نہیں، بلکہ 3 موقعوں تے الگ الگ قمیص ہے۔ پہلا مقام ہو کہ جدوں برادران یوسف اپنے باپ کو لے آئے اور جھوٹ بول کے رب دے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام دے کولو انہاں دے لختے جگر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نو ہیلے بہانے کر کے
اور باپ نو اعتماد اندر لے کے جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نو لے جاندے نے اور لے جا کے انہاں نے جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کنویں دے اندر سٹ دیتا اور کنویں دے اندر سٹن تو پہلے او گل دے اندر جیڑی قمیض پہنی ہے انہوں اتار لیا اور اتار کے اس قمیض دے اوپر کسی جانور دا خون لگا کے تے عشاء دے ٹائم روندے ہوئے آئے اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، اے سن لو رب دا قرآن، اعلان خداوندی ہے تے کلام رحمان۔ آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء دا وقت ہے تے اے روندے ہوئے آئے تے آ کے کی آندے نے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ قرآن دے او پروانے ہو اے برادران یوسف اپنے ویر یوسف دی قمیض اتار کے تے لے آندے نے، باپ دے کولے روندے ہوئے آئے، رات دا ٹائم ہے، مفسرین نے نقل کیتا ہے کہ رات دے ٹائم تے اس واسطے آئے کہ باپ ساڈے چہریاں تو پہچان نہ سکے، باپ دے سامنے قمیض کر دیندے نے تے آندے نے اے ابا جی ساڈے ویر یوسف نو بھیڑیا کھا گیا۔ جدو آئے نے لے جان لگیاں بھی جھوٹ بولیا، ہن واپس آئے تے پھر بھی جھوٹ بولیا۔ میرے ویر میرے برادر، باپ جیڑا رب دا پیغمبر ہے، رب دا نبی ہے، تے اے بات نوٹ کر لو، رب انساناں دے وچوں رب نے جنہاں نو نبی بنانا سی، رب نے انہاں نو چن لیا۔ او انساناں وچوں اللہ انسان نے جنہاں نو رب نے نبی بنایا، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، او کرتا جیڑا قمیض جیڑی ہے انہوں
अपने सामने जिदों खोल देने वेखिया कमीज दे मेरे लखते जिगर यूसुफ दिए, लेकिन फटी किसे पासे नहीं। ते बाप समझ जांदा ये सब फराड है, ये सब झूठ है। मेरे बेटे यूसुफ नू किसे बेड़िए ने नहीं खादा। जे यूसुफ नू बेड़िए ने खादा हुंदा ते ए कुर्ता जेड़ा ए सही सालिम ना हुंदा। एक कमीज ही दस देंदी है। ए रब दे नबी जी तुहाडे लखते जिगर नू किसे बेड़िए ने नहीं खादा। मेरे वीर मेरे बरादर ते रब दा नबी उन सबर करद। की करद? सबर। और सानू भी यही सबक मिले है। मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना होए, आजमाइश कितनी बड़ी क्यों ना होए, दुख कितना बड़ा ही क्यों ना होए, लेकिन ओते ते सबर करना। ते जेड़ा बंदा आई मुसीबत दे आई होई आजमाइश ते सबर करदा, अल्लाह फरमांदे ने मैं सबर करन वाले आंदे नाल। दुख आ जांदे ने, आजमाइशां आ जांदी है। मेरे वीर मेरे बरादर हुण एक कमीज जेड़ी है फटी कोई नहीं, सही साल में कमीज तो पता चल जांदा, रब दा नबी जान जांदा मेरा बेटा यूसुफ जेड़ा ओनू किसे बगयाड़ ने नहीं खादा। कुरान दे परवाने अजे समझ नहीं आई। ते दूसरा ओ मौका केड़ा जिदो अजीज मिस्र दी बीवी इमरातुल अजीज कुरान ने आख्या। मुफस्सिरीन ने वैसे इहदा नाम जुलेखा नकल कीता। बहरहाल कुरान ने इमरातुल अजीज आख्या, अजीज मिस्र दी बीवी। ये फरेबता हो जाती है। एक वक्त आया मियाँ जनाब यूसुफ नू बुला लेंदी है। सारे दरवाजे बंद कर दिते ने। मेरा यूसुफ बुराई कोलो बच के नठदा। मेरा यूसुफ बुराई दे कोलो बचदा, बुराई दे लागे नहीं जांदा, नठ पैंदा। मेरे वीर मेरे बरादर ते ए अजीज़े मिस्र दे अजीज़े मिस्र जेड़ा ओदी बीवी जेड़ी है एदे पिछे लग पैंदी है, नठ पैंदी है, पकड़न दी कोशिश करदी है। ते अगे अगे मेरा यूसुफ जा रहा है, पिछे पिछे ए इमरातुल अजीज अजीज मिस्र दी बीवी। ते कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया इन गान कमीज़ो कुद्दमिल कुबुलिल फसदकत वहुव मिनल काज़िबीन वाइन गान कमीज़ो कुद्दमिल दुबुरिन फकज़बत वहुव मिन स्वादिकीन। ये पीछे दौड़ी जा रही है, कमीज हाथ अंदर आ जाती है, कमीज नू पकड़ दी है, कमीज फट जाती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है एक कमीज ये अजीज़े मिस्र दी बीवी दे हाथ अंदर आ जाती है। मेरे वीर मेरे बरादर पता लगा पहली कमीज ते ओ है जेड़ी
जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां ने उतार लई ते ओ कमीज बाप को ले आ जांदी है। कमीज उतारी बाप को लेके आए। और इत्थे अजीबो गरीब बाज मुफस्सिरीन ने अजीबो गरीब बात नकल की थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बाज मुफस्सिरीन ने इत्थे बड़ी गप मारी। हालां है मुफस्सर कुरान दी तफसीर कर रहे ने, लेकिन गप मार दिया भी शर्म ना आई। बाज ने नकल किया, बल्कि मैं रात ही मुतालिया कर रहा सी तफसीर मारिफुल कुरान, एदा मुफस्सर मुफ्ती मुहम्मद शफी, इन्हें लिखिया कि एक कमीज जेड़ी है, जेड़ी जनाबे यूसुफ दे गल अंदर है। ऐ सुनना जरा अजीबो गरीब वाकया। आंदे ने कि जदों जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वसलाम नु नमरूद ने चीखा विच सुटिया, उस मौके ते जिबरील अमीन आए जन्नत विचों एक कमीज लैके, और वो कमीज इब्राहीम दे गल विच पहना दी, जिदी वजह तो अग ने इब्राहीम दा कुछ भी बिगाड़िया नहीं। पहली तो यह बात है कि जिब्राईल आए, लेकिन जिब्राईल इस तरह जिवें मैं या तुसी बैठे हो इवें उनकी मुलाकात इब्राहीम नाल नहीं हुई। ये बात ज़हन अंदर बिठा लो। जिब्रील अमीन आए, आसमान और जमीन के दरमियान दे अंदर ने, जदों वो इब्राहीम नू चीखा दे अंदर सुटन लगे तो जिब्रील अमीन कहन लगे, ऐ रब दे खलील इब्राहीम, मेरे लिए कोई हुक्म होए, आंदे होते अग नू मैं खत्म कर देना। आ बारिश वाला फरिश्ता मेरे नाल है, हवा वाला फरिश्ता मेरे नाल है, आ पहाड़ा वाला फरिश्ता मेरे नाल है। ये इजाजत मांग रहे ने। और ये जिब्रील अमीन दी जेड़ी गुफ्तगू इब्राहीम नाल होई, ओ आसमान और जमीन दे दरमियान दे अंदर होई है। बात समझ आ रही है? यानी मुलाकात नहीं हुई। जे मुलाकात होई होवे ते कमीज लिया के देंदा है ना, मुलाकात ही नहीं, दरमियान च पहला गप ते थे इन्ना लिखिया। और कल्ले मुआरिफुल कुरान वाले ने नहीं, दीगर तफसीरा वाले ने भी नकल किया कि एक कुर्ता वो सी जड़ा जन्नत चो आया और जनाबे इब्राहीम दे गल च पहना दिता गया। जनाबे इब्राहीम ने इस कुर्ते नू अपने कोल रखिया और जदों वफात दा वक़्त करीब आया ते जनाबे इब्राहीम ने एक कुर्ता अपने लखते जिगर अपने बेटे सैयदना इसहाक नबी नू दे दिता, सपुर्द कर दिता। और इसहाक नबी ने इस कुर्ते नू अपने कोल रखिया। इसहाक नबी जदों दुनिया तो जान लगे, उन्हें एक कुर्ता जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक दा बेटा है जनाबे यकूब, एक कुर्ता जनाबे यकूब नू दे दिता। जनाबे यकूब अलैहिस्सलातो वसलाम ने एक कुर्ता लिया और वेखो गप कितनी वड्डी। एक कुर्ते नू लिया, लैके ते एक नलकी लैके, नलकी ओदे विच इस कुर्ते नू बंद कीता,
बंद करके ते जनाब यूसुफ दे गल विच बतौरे तवीज़ पहना दिता। बंदा पूछे वो कुर्ता सी या कोई कागज का टुकड़ा सी? है वो कुर्ता। एक नलकी च बंद करके जनाब यूसुफ दे गाल अंदर बतौरे तवीज़ पहनाया। और ये तवीज़ क्यों पहनाया? इस वास्ते कि मेरे बेटे नू नज़र ना लगे। और जदों भरावां ने ले जाके कुएं च सुटिया, वो कमीज उतार लई, कुर्ता उतार लिया, और इधरों जिबरील आए, जिबरील अमीन आके ते जनाबे यूसुफ दे गल विचों ओ तवीज़ लाया। की कीता? तवीज़ लाया, ला के उस नलकी चों कुर्ता कढ़िया, कढ़ के ते जनाबे यूसुफ दे गल विच पहना दिता, ते नाल ए आख दिता कि ए यूसुफ, ए कुर्ता ऐसा है कि कोई भी नबीना बंदा, कोई भी नबीना बंदा ओदियां अखां ते ला देगा ते इस कुर्ते दी वजह नाल ओदी बनाई वापस आ जाएगी। ए हुन मुफस्सिरीन गप लिख दियां, इन्हां नूं शर्म नहीं आ रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सुनना जरा, पहला वो कमीज जेड़ा भरा उतार के बाप को लेके आए, खून लगाया, हुन वो बाप दे कोले जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम वक़्त नाल बड़े भी हुंदे गए। हुन दूसरा वो कुर्ता कि जेड़ा जुलैखा इमरातुल अजीज, अजीज मिस्र दी बीवी, बुराई दे इरादे नाल पीछे लगी और उन्हें कुर्ता पकड़िया, ते ओ कुर्ता अध चों फट के अद्धा इमरातुल अजीज यानी अजीज मिस्र दी बीवी दे हथ विच। हुन ए कुर्ता इत्थे फट गया। बोलो कुर्ता, गज के बोलो। हुन ईमानदारी नाल दसो कि जेड़ा कुर्ता फट जाए उन्नू गल विच कोई पहन ना गवारा करदा है? क्यों भी समझ आ रही है? बाज मुफस्सिरीन ने लिखा ये कुर्ता वही है। हैरानगी वाली बात है, लेकिन रब ने जेड़ा तज़किरा कीता ये दूसरा कुर्ता है जेड़ा फट गया। और सुनना, आओ हुन जेड़ा मेरा असल मजमून मैं जो बयान करना चाहना उन्होंने जरा सुन लो ध्यान नाल, और कुरान दे परवानियों जरा नोट कर लेना। फरमाया इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरन वातूनी बिअहलिकुम अजमईन। वक़्त गुजरिया, एक वक़्त आया मेरा यूसुफ जेल चो निकलिया ते मिस्र दा बादशाह बन गया। और एक वक़्त वो भी आया, ये सारा तुसी समात फरमा चुके हो कि ओ भरा जेड़े कुएं च सुट के गए ने, अज ओही भरा मांगत बन के जनाबे यूसुफ दे सामने खलोते। ओनू कौन आखे इंज नहीं ते इंज कर, अल्लाह अल्लाह। दूसरा फेरा आया ते मेरे यूसुफ ने बिन्यामीन नू कोल रख लिया। और तीसरा फेरा आया, कैद साली बड़ी है, खान नू कुछ नहीं मिल रहा, ते बाप ने ना फरमाया जाओ पुत्रो, हाय ते जाके ना
हुण बाप तीसरे फेरे ते औलाद नूं भेज रहा ते एक पैगाम दिता बाप ने। वो पैगाम की है? कहन लगा मेरे बेटे हो जाओ मिस्र अंदर चले जाओ, हुण यूसुफ नूं भी तलाश करना ते बिन्यामीन नूं भी तलाश करना। और इत्थे भी एक नुकते की बात, इन्हां पुत्रां ने कोई जवाब नहीं दिता। बाप नूं नहीं आखिया कि अब्बा जी ओनू तो बघियाड़ खा गया। हाय ये हुण चुप करके ना तलाश है यूसुफ और अपने वीर बिन्यामीन वा। हाला यूसुफ की तलाश वास्ते आए, बिन्यामीन ते कोल है। अल्लाह अल्लाह आए ते सारे राज जदों खुले, नज़रां नाल नज़रां मिलियां ते पता लगा ये ही साडा वो भरा यूसुफ है जिन्हों असी कुएं च सुटिया। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातो वसलाम ने घर दे हालात सारे पूछे, अब्बा जी दी तबीयत दरियाफत की थी ते कहन लगे वे यूसुफ अब्बा जी तेरी जुदाई दे अंदर रो रो के अखां दी बनाई खवा बैठे, अखां दी बनाई चली गई। ते मेरे यूसुफ होर परेशान होए, अल्लाह हुण मुलाकात दे टाइम आए सन, अल्लाह हुण ते जियारत दा मौका मिलिया सी ते मालिका तू मेरे बाप कोलों नजरां ही छीन लईयां ने। दिल टुटिया ते उधर वर्षा तो जिबरील आ जाता। जिबरील आया आके पैगाम दे दिता, ए यूसुफ हाय इंज कर, ए जेड़ा कुर्ता है ना, ए कमीज है जेड़ी, ए उतार के ते इन्हां नूं दे दे। जिबरील पैगाम दे रहे ने, ए कुर्ता इन्हां नूं दे दे ते इन्हां नूं कहो कि एक कुर्ता ले जाके बाप दियां अखां ते लगा दिया जे, बनाई वापस आ जाएगी। ते सुन लो रब दा कुरान, ये जान लगे ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम आंदे ने ए मेरे हो भरावो बनाई चली गई है। अहे हाँ ते आंदे ने इज़हबू बिकमीसी हादा। हुण इत्थे भी कईयां ने लिखिया कि एक कमीज जन्नत चों आई सी, ते मेरा यूसुफ की आंदा है, कुरान की आंदा है इज़हबू बिकमीसी हादा, बेकमीसी ए मेरी कमीज लै जाओ। अरबी जानते होंदे ना तो तुहानू पता चलता, इज़हबू बिकमीसी हादा, ए मेरी कमीज लै जाओ। उतारी, जिस्म तो उतारती। ते कौन है? वक़्त दा बादशाह। एक कमीज अपने भरावां नूं पकड़ा दिती, इज़हबू बिकमीज़ी हादा फ़अल्कू अला वजह अबी। आंदे ने आ कमीज लै जाओ ते ले जाके मेरे अब्बा जी दे चेहरे ते पा दे। मेरे अब्बा जी दे, अबी आखिया, की आखिया? अबी। फरमाया ए कमीज लै जाओ ते मेरे अब्बा जी दे चेहरे ते जाके पा दिया दे। अच्छा हुण ए बाप क्या कल्ले जनाबे यूसुफ दा वो बाप है? क्यों भी कि गल कर रहे ने, आंदे ने इज़हबू बिकमीसी हादा
फ़अल्क़ूहु अला वजह अबी। ए मेरे भरावो आ कमीज लै जाओ ते मेरे बाप दे चेहरे ते पा दिया जे। अभी ए नहीं आख्या कि जाके अब्बा जी दे चेहरे ते पा दिया जे, आंदे ने मेरे बाप दे। हालां बाप जिन्ना एदा है उन्ना ही बाप इन्ना दा भी है। क्यों भी गल ठीक है ना? जिन्ना बाप जनाबे ओ यूसुफ दा ओहो ही रिश्ता उन्हां दे नाल है जेड़े सामने खलोते ने। ए अल्लाह गल की है इत्थे मेरे यूसुफ ने अपना बाप क्यों आख्या? इन्हां दा नहीं आख्या। आंदे ने इज़हबू बेकमीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजह अबी याती बसीरन। ते जिदों ए कुर्ता ए कमीज जेड़ी है मेरी कमीज जेड़ी मैं गलेओं उतार के तुहानू दिती है, जिदों ए कमीज अब्बा जी दे चेहरे तो मुराद अखां ने, फिर माया अब्बा जी दे चेहरे ते जिदों लगाओगे ते बाप दी नजर वापस आ जाएगी। नुक्ता हालां बाप उन्हां दा भी है ते बाप ओ जनाबे यूसुफ दा भी है। ओ गल की है परवानियों जेड़ी मेरी समझ अंदर बात आई है ओ एवे कि जेड़ी कमीज है ये मेरे यूसुफ दी है। बोलो कमीज है, ओ बोलो कमीज की दी है? मेरे यूसुफ दी। इज़हबू बेकमीसी मेरी कमीज। इसे तरह एक कमीज का किरदार है। फरमाया एक कमीज लै जाओ ते मेरे बाप दे चेहरे ते पा दिया जे। ते जिदों तुसी बाप दे चेहरे ते कमीज पाओगे याती बसीरा तुहाडी देर होनी है। और जिदों बाप दे चेहरे ते कमीज लगेगी ते अल्लाह अजीमुल बरदर अब्बा जी नू बनाई वापस कर देंगे। सुबहान अल्लाह सुबह। और कुरान दे परवानियों इत्थे कमीज दा कमाल नहीं, बोलो कमीज दा कमाल है। गज के बोलो कमीज दा कमाल है। कमीज दा कमाल नहीं, ये मेरे रब दी कुदरत है। बोलो ये मेरे रब दी कुदरत। आ जड़े ने तबर्रकात कई लोग खुदा दी कसमे उन्हां तबर्रकात दी आड़ दे अंदर अपने ईमान दा ही जनाजा कढ़ लिया। ए जनाब दुकान ते तुसी तस्वीर लाई है, यह मेरे पीर दी है। मेरे बोलो मेरे आंदा मेरे पीर दी है। ए तस्वीर अब्दुल कादर जलानी दी जनाब ये क्यों लगाई है? यह मेरे पीर दी है। और इस तस्वीर दी वजह नाल मेरी दुकान जेड़ी है चल रही है माअज़ल्लाह। और इनका ना ही शिरक है। बोलो एदा ना ही, गज के बोलो एदा ना ही शिरक है। हाय तबर्रकात तबर्रक एदा मैना है बरकत। की मैना? बोलो दुकान च बरकत कौन पाउंदा है? गज के बोलो माल च बरकत कौन पाउंदा है? कोई पीर, कोई फकीर, कोई गद्दी नशी,
مال چ برکت دیندا ہے تے رب دیندا ہے، اولاد چ برکت دیندا ہے رب دیندا ہے۔ او میاں فصل اندر برکت پاوندا ہے رب پاوندا ہے۔ او میاں تندرستی دیندا ہے رب دیندا ہے، صحت دیندا ہے رب دیندا ہے، توانائی دیندا ہے رب دیندا ہے۔ ایتھے آندا ہے جناب آ لے جا، اب مکھانے لے جا، اے میرے بابے پڑھ کے دیتے نے۔ تے کئی آندے نے اے لاہور گئے نا علی جویری دربار تے، اتھوں مکھانے چن کے لے آئے۔ نہیں پہنا سنیا تیرے اولاد نہیں ہوندی، آ دو مکھانے ہی کھا لا، کیوں بھی ہوندا ہے نا، او بولو تے صحیح ہے، آ مکھانے کھا لا۔ اے تبرک کی تبرک تے دوسرا نا نیاز، آ نیاز کھا لا، آ نیاز حسن دے نام دی، آ نیاز حسین دے نام دی، آ نیاز پنجاں دے نام دی، آ نیاز 12 دے نام دی، اے 11ویں دی نیاز ہے، آ فلاں نیاز ہے، آ فلاں تبرک ہے فلاں تبرک ہے۔ او ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، رب تو علاوہ او نظر نیاز بھی کوئی جائز ہے؟ بولو کسے دے نام دی جائز نہیں جائز۔ رب تو علاوہ اگر کوئی کھانا پکاؤندا ہے رب دے نام تو علاوہ، وہ اپنے پیر دے نام دا، اپنے گدی نشین دے نام دا، وہ کسے 5 تے 12 دے نام دا اگر کوئی وہ نیاز دیندا ہے، نظر دیندا ہے، تبرک دیندا ہے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے رب نال شرک کردا ہے۔ تے شرک نو رب نے معاف کرنا، گج کے بولو کرنا نہیں۔ ہن ایتھے دلیل پتہ کی دیندے نے، کئی آندے نے ویکھو جی اور صحیح روایت صحیح مسلم دی ہائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نا ایک سبز رنگ دا جبہ سی، سبز رنگ دا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ بیوی ہے آقا دی وفات تو بعد اے جبہ سیدہ عائشہ دے کول ہے، تے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی جدوں وفات ہوئی تے انہاں دی بہن اسماء بنت ابی بکر، کی نا اسماء بنت ابی بکر، اے جبہ اسماء دے کول آ گیا تے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کر دیا نے کہ جدوں کوئی بیمار ہو جاندہ نا، بخار ہو جاندہ یا بیمار ہو جاندہ تے وہ عورتاں آندیاں تے ایک کرتا جیڑا سی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اے جبہ اینو میں پانی دی اندر اے پیوں دین دی اور وہ پانی انہوں نے دے دیتا جاندہ، وہ جا کے اپنے مریضاں نو پلان دے بطور شفا، بطور شفا واسطے مریضاں نو پلان دے۔ روایت صحیح ہے، صحیح البخاری دی روایت ہے، اور اسی طرح ایک دوسری روایت یہ بھی صحیح البخاری دی ہے، جناب سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کولے آقا علیہ السلام دا سی ایک پیالہ، لکڑی دا پیالہ جدے نال آقا علیہ السلام پانی پیا کر دے، تے اے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کولے انہاں سنبھال کے رکھیا بطور نشانی، بطور بولو بطور تبرک نہیں، بطور تبرک بولو نہیں، بطور نشانی۔ اور ایک روایت ہو رہے
साढ़े अक्सर उलमा खुताबा बयान भी करते हैं कि सैयदना खालिद बिन वलीद, आखो कह लो यार, इन्नी मेहनत नाल तुहानू मैं खुतबा जुमा सुना रहा, तुसी सुभान अल्लाह भी ना आखो हैं, रजी अल्लाह भी ना आखो, तो फिर तुहाडी मर्जी। सैयदना खालिद बिन वलीद कहो रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां कोले वाल सन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पेशानी दे, सर दे वाल, ते इन्हां ने वो वाल जेड़े सन उन्होंने टोपी दे अंदर सी लिया, टोपी दे अंदर सी लिया, ते जदों भी किसी जंग अंदर जाते तो ये टोपी पहन के चले जाते तो इन्हों फतह हो जाती। जंगे यरमूक दे मौके ते ये टोपी गुम हो गई, टोपी गुम हो गई। जंग जेड़ी है वो जेड़ी अगे हर जंग दे अंदर ये फतह मिल जाती, हुण बड़े परेशान कि जंग का जेड़ा पासा नहीं पलट रहा। वेख्या कि वो टोपी गुम हुई है, टोपी कोई नहीं, तलाश करते रहे मिल गई। ते वो टोपी जो मिली तो जंग जेड़ी शिकस्त अंदर तब्दील हो रही सी वो फतह विच हो गई। ये साडे अक्सर उलमा बयान करते हैं। हुण एक बात नोट कर लो, पहली बात है कि ये वाकया मन घड़ते, वाकया बोलो क्यों, यदि हुण मेरे को दलील लवो कि यज़दानी साहब दलील की है। मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद दे अंदर जख्मी होए कि नहीं, बोलो जख्मी होए कि नहीं। आका दे दंदान मुबारक जंगे ओहद अंदर शहीद होए कि नहीं। आका दे सर पाक दे अंदर वो जेड़ी लोहे दी वो टोपी पहनी हुंदी है जंगां च बचन वास्ते, ओदियां कड़ियां आका दे सर पाक दे अंदर कुपियां के नहीं, बोलो। ओ पैगंबर जेड़ा खुद बा नफ्से नफीस मैदान जंग दे अंदर लड़ रहा है, ओ नबी खुद जख्मी हो रहा है। आका बजाते खुद मैदान ओहद अंदर ने जख्मी हो रहे ने, ते किते हुण आखिए कि आका दे वाल खालिद बिन वलीद कोले टोपी च सी के रखे, वो टोपी सिर ते पहन दे, जिस जंग अंदर शरीक हो जाते हो जंग फतह विच बदल जाती। क्यों भी ये गल मनन चाहती, आका खुद जख्मी हो रहे ने, समझ आ रही कि नहीं। वो पैगंबर ते खुद जख्मी हो गया, तू वालां दी गल करना। अल्लाह समझ अता फरमाए। हाँ सहाबा कोले जनाब सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला नो बयान करते हैं कि मेरे कोले एक जुत्ती सी आका अलैहिस्सलाम दी जुत्ती, ते ओदे तस्मे भी सन, दो तस्मे सन। जनाबे अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जिंदगी वो जुत्ती आका अलैहिस्सलाम दी अपने कोले बतौरे निशानी रखी। कुछ बाल सन आका दे सर मुबारक दे सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोले, ओ बतौरे तबर्रक नहीं सी, बतौरे निशानी रखे सन, बतौरे बोलो बतौरे। आइथे भी है ना, बाप दुनिया तो चला जाए ते बाप का कोई कपड़ा होए, कोई सूट होए, कोई घड़ी होए, है कोई चीज़ होए, ते औलाद बतौरे निशानी रख लेंदी है। क्यों भी रख लेंदे है ना, बतौरे निशानी।
बतौर निशानी रखी जा सकती है, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई कबाहत नहीं। लेकिन अगर असी कहिए कि उन्हां कोले बाल सन, उन्हां कोले जुत्ती सी, उन्हां कोले प्याला सी, उन्हां कोले जुब्बा सीगा, लिहाजा इस वास्ते असी तबर्रक करने आ ते केड़ी कोई माज अल्लाह गलत बात है। और मियाँ इन्हां कोले अगर सी ते बतौर निशानी सी, बतौर तबर्रक इन्हां ने रखे, बोलो बतौर तबर्रक नहीं रखे। सुन लो जरा रब दा कुरान, फरमाया ज़हबू बेकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ू अला वजह अबी याती बसीरन। आंदे ने ए लै जाओ कुर्ता, ए कमीज लै जाओ ते मेरे अब्बा जी दे जाके चेहरे ते पा दे आजे। ते जदों चेहरे ते लाओगे ना ते अब्बा जी दियां अखां जेड़ियां ने बनाई वापस आ जाएगी। ते फिर की करना, वादूनी 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 बे अहलिकुम अजमाईन। तुसी सारे ते तुहाडा जेड़ा अहल है ये सारियां नू ना नाल लैके ते मिस्र आ जे। अब्बा जी नू भी नाल लैके ते जेड़े तुहाडी औलाद है, तुहाडियां बीवियां ने, तुहाडे बच्चे ने, इन्हां सारियां नू लैके आ जे। ये इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा दे अंदर मैं दसांगा कि वो तादाद किन्नी सी, ये किन्ना काफला जेड़ा ये गया मिस्र किवें पहुंचिया, ये किन्नी तादाद है, इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा दे अंदर मैं बयान करांगा। और सुन लो रब दा कुरान अगली आयत, फरमाया वलम्मा फसलत लहीरो काला अबूहुम इन्नी ला अजदो रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून। एक कुर्ता लैके ना, कुर्ता पकड़िया ते एक काफला तुर पैंदा मिस्र चो। एक काफला निकलिया ते किनान दे जिदो राह पिया ना, कुरान कह रहे है फरमाया वलम्मा फसलती लहीरो, काफला जिदो जुदा होया किनान दे रस्ते ते पिया ते काला अबूहुम काला अबूहुम इन्नी ला आजिदु रिहा यूसुफ ला आजिदु रिहा यूसुफ। और एक काफला 260 मील अजे दूर है, किनान तो 260 मील दे फासले ते 260 मील दे फासले ते काफला ते इधर जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम पोतरे बैठे ने, दोतरे बैठे ने ते रब दा नबी हाय काल अबूहुम इन्नी ला आजिदु रिहा यूसुफ। आंदे ने ओ मेरे पुत्रो, ओ मेरे पुत्रो, मेरी औलाद इन्नी ला आजिदु रिहा यूसुफ, अज ते मैनू मेरे यूसुफ दी खुशबू आ रही है, अज मैनू मेरे यूसुफ दी खुशबू आ रही। फासला किन्ना है बोलो, इस जेन अंदर बैठाओ, फासला किन्ना है 260 मील काफला दूर है अजे। ते बाप आंदा काला अबूहुम इन्नी ला आजिदु रिहा यूसुफ, ए मेरे पुत्रो, ए मेरे पोतरो, ए मेरी औलाद, अज ते मेरे यूसुफ दियां खुशबूवां आ रही ने। हालां जदों 9 मील दे फासले ते 9 मील दे फासले जदों कुएं च पिया रहा, 3 दिन पिया रहा, उदों पता चलिया
بولو پتہ چلیا نہیں تے ہون 260 میل دا فاصلہ ہے تے باپ آندہ ہے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف آندے نے او میرے او پترے او میری اولاد آج تے میرے یوسف دیاں خوشبوماں آ رہی ہیں لولا ان تو فندون اگر تسی مینو دیوانہ نہ آکھو تے اگر تسی مینو سٹھیایا ہویا باپا نہ آکھو تے ہائے ہائے آندے نے آج میرے بیٹے یوسف دیاں مینو خوشبوماں آ رہی ہیں تے اے پوترے بیٹھے نے اے بھی تے اولاد ہی ہے نا بولو اے بھی پتران دی اولاد اگے اولاد ہی ہوندی ہے نا اے بھی اولاد ہے تے کی آندے نے ہائے قالوا تاللہ ہے قالوا تاللہ ہے کہن لگے اللہ دی قسم تاللہ ہے ایک قسمیاں ہے آندے نے قالوا تاللہ ہے اے اللہ دی قسم انکا لفی ضلال قدیم اے ہن پوترے قسم اٹھا کے آندے نے قالوا تاللہ ہے انکا لفی ضلال قدیم اور کسے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی تے کی آندے نے بے شک میرا یوسف ملزی بے شک میرا یوسف ملزی مینو سونی صورت والا باپ کہہ رہے ہیں نا ہائے انہاں پوتریاں دے سامنے یوسف دا تذکرہ کر رہے ہیں چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے آندے نے انی لاجد ریح یوسف آج تے میں اپنے بیٹے یوسف دیاں خوشبوماں پا رہا ہاں تے کسے ترجمہ کیتا او بے شک میرا یوسف ملسی باپ کہہ رہا ہے بے شک میرا یوسف ملسی مینو سونی صورت والا غماں درداں دکھاں تائیں ملسی دے زنگاں بہت خوشی وچے آیا خوشبو محسوس کی تھی بہت خوشی وچے آیا او مقبول غرامی سن کر حیرت اندر ہوئی اولاد تمامی تے اولاد کی آندی ہے پوترے کی آندے نے اے بابا اے جناب یوسف جی جناب یعقوب جی کئی زمانے یوسف تاہی کئی زمانے یوسف تاہی کتنی مدتاں گئیاں کئی زمانے یوسف تاہی کتنی مدتاں گئیاں اجے یعقوب نبی دے تائیں ہرس امیداں رہیاں اے آندے نے جناب انہوں تے کنار سا بیت گیا او دی تے لاش جیڑی قبران در پئی ہوئے گی تے تو آج بھی آنے کہ میرے یوسف دیاں خوشبوماں آ رہی آنے کئی زمانے یوسف تائیں کتنی مدتاں گئیاں اجے یعقوب نبی دے تائیں ہرس امیداں رہیاں تے آندے نے مر کر اندر خاک سمائی مر کر اندر خاک سمائی نازک لاش جنوں آندی اجے یعقوب دیوانے وانگوں رکھ دا ہرس ان دی حاضر مجلس والے اے پوترے جڑے نے حاضر مجلس والے ہن بات کرے سب کوئی ایسے حال یعقوب نبی دی تبا دیوانی ہوئی تے
रब दा नबी की आंदा है, ओ मेरी औलाद, मेरे ओ पोतरियो गल सुन लो मेरी। ते की आंदे ने, सुन कर के आ पैगंबर रब दे, सुन कर के आ पैगंबर रब दे, दियां जवाब तुआनो। उन्हां दियां गल्लां सुनियां ते आंदे ने, सुन कर के आ पैगंबर रब दे, दियां जवाब तुआनो। जो पैगाम असानू आमन, कुछ नहीं खबर तुसानो। या यूसुफ या कुर्ता उसदा, या यूसुफ या कुर्ता उसदा, जदों साडे वाले आया, फिर यकीन तो सानू होसी, ए सच नबी फरमाया। ओ इतना जवाब नबी थी सुन कर, इतना जवाब नबी थी सुन कर, सब औलाद प्यारी, किसे दोबारा बात न की दी, चुप हो गए अखबारी। मेरे वीर मेरे बरादर जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम आंदे ने, ए मेरे पुत्रियो, अज मैनू मेरे बेटे यूसुफ दियां खुशबूआं आ रही ने। इन्नी लंगाजदो रिहा यूसुफा लौला तो फन्नदूर कालू तल्लाहु है इन्नका लफी ज़लाल गल कदीम। अजे गल्लां बताओ रही ने, फलम्मा अन जाअल बशीरो अलकाओ, अजे गल्लां हो रही हैं। हाय मेरे वीर मेरे बरादर, बाज मुफस्सिरीन ने लिखा कि इथों ये सफ़र जेड़ा 260 मील दा फासला, ते सवारियां ते 8 या 10 दिनां विच ये तय कर दे। हुण 8 या 10 दिन गुजरे, हाय ते खुशबूआं पहले आनियां शुरू हो गईयां। ते नंबर 2, अल्लाह अजीमुल बरतर ने अपने पैगंबर जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम नो बतौर वही दे जरिए सब कुछ दस दिता। बतौर वही दे जरिए, मत कोई समझे कि नबी वेखो गैब जानदा सी। और अगली आयत सुनना जरा, सारे भुलेखे दूर हो जाएंगे। जेड़े आंदे हैं ना कि वेखो जी नबी हर लुकी छुपी बात जानदा है। और सुनना, ये हुण काफिला तुर पिया, सफर तय हो गया, ते कुरान ऐलान कर रहा, फलम्मा अन जा अल बशीर अलकाओ अला वजही फरतद बसीरन। ओ आया, आउन वाला आया। बाज ने इत्थे लिखिया कि वह यहूदा सी कि जेड़ा कमीज पहले लैके आया सी ना, वो खून आलूद। हुण वो आंदा है कि ये गमी मेरी तरफों मिली सी, लिहाजा खुशखबरी भी मैं ही देंगा। और वेखो एक कमीज, ओ कमीज आई, अखां दी बनाई, बोलो गई, अखां दी बनाई गई। अज कमीज आई ते अखां दी बनाई वापस आ गई। अल्लाह अजीमुल बरतर ने सारा ये बतौर वही दे जरिए दस दिता। ये बशीर आया, बाद ने लिखिया यहूदा सी, इन्हें लिया के ना हो बड़ी खुशी विच वो कपड़ा जेड़ा कुर्ता जेड़ा जनाबे यूसुफ दा लिया के ते बाप दे चेहरे ते लाता। बाप दे चेहरे ते लाया ते जिदो चेहरे ते लगे
اللہ عظیم البردر نے جناب یعقوب علیہ السلام نو بنائی واپس دے دیتی تے بنائی ملی تے کی آندے نے قالا علم اقل لکم کیوں بھئی او پوتریو اے میری اولاد میں تو انو آندہ نہیں سی ہائے میں تو انو آندہ نہیں سی قالا علم اقل لکم انی عالم من اللہ تسی نہیں سمجھے آندے نے انی عالم من اللہ میرا رب مینو علم دیندا ہے تے مینو پتہ چل جاندا انی عالم من اللہ ما لا تعلمون آندے نے کیوں بھی میں تانوں آکھیا نہیں سی کہ جو میں جاننا وا تسی جان دے تے میں بھی کولوں نہیں جاندا بلکہ من اللہ مینوں میرے رب نے دسیا اطلاع دیتی ہے میرے رب نے دیتی ہے ایک خوشبوواں پہنچائیاں نے 260 میل دے فاصلے تو اگر خوشبوواں پہنچائیاں تے میرے رب نے پہنچائیاں تے میں نہیں سی آندا میرا یوسف زندہ ہے شہادت و قمیض نے پہلے دے دی جیڑی خون آلود سی پھٹی بولو پھٹی نہیں تے میرا یوسف میرا یعقوب پیغمبر سمجھ گیا کہ میرا یوسف زندہ ہے میرا یوسف زندہ ہے ہائے تے ہونے سارے آ گئے نا نظر مل گئی خوشیاں بڑیاں پہلے قمیض آئی تے باپ عشاء دا ٹائم ہے تے جدو اولاد آندی ہے نا تے ادو والدین دے چہرے تے رونقاں آ جاندیاں نے کہ پتران دے آن دا ٹائم ہو گیا ہے خوشی سی لیکن وہ خوشی غمی چ تبدیل ہو گئی تے ہون غم سی قمیض آئی تے اے غم خوشی وچ بولو غم خوشی وچ تبدیل ہو گیا تے کی آندے نے قالو یا ابانا اے ہن ساری اولاد اے پوترے بھی تے پتر بھی آندے نے قالو یا ابانا اے ساڈے ابا جی استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئین اے ابا جی غلطیاں ساڈے کول ہوئیاں نے لغزشاں ہوئیاں نے خطاواں ہوئیاں نے اے ابا جی تسی تے رب دے پیغمبر ہو تے رب نے تانوں بنائی بھی واپس کر دتی ہے اے ابا جی ساڈے لئی رب کولو مغفرت تے بخشش دی دعا کرو کی آکھیا ساڈے لئی دعا کرو مغفرت بخشش لئی دعا کرو تے باپ آندا اے میرے پترو قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم اے میرے بیٹیو میں تواڈے لئی ضرور دعا کرانگا تواڈے لئی ضرور دعا کرانگا فوری طور کیتی فوری طور نہیں کیتی آندے نے میرے پترو وعدہ کر لے آئے اے میرے بیٹیو میں تواڈے لئی دعا ضرور کرانگا ایتھے مورخین نے مفسرین نے لکھیا کہ باپ نے سوچیا کہ رات دا ٹائم جدوں رب نال جناب گلاں باتاں دا ٹائم ہوندا ہے میں پچھلی رات اپنے بیٹیاں ساریاں لئی دعا کر دیواں گا مغفرت دی دعا کرانگا تہجد دا ٹائم قبولیت دا ہوندا ہے بولو تہجد دا ٹائم قبولیت دا ہے تے میں اے دعا
جیڑی ہے تہجد دے ٹائم کرانگا۔ مفسرین نے نقل کیتا ہے اس واسطے آکھیا قال سوف استغفر لکم ربی، میں ضرور تواڈے لئی دعا کرانگا لیکن تھوڑا جا ٹائم لے لیا تاکہ میں پچھلی رات تہجد دے ٹائم تے انہاں لئی دعا کرانگا۔ اے اللہ میری اولاد کولو غلطی ہو گئی، میری اولاد کولو بھول ہو گئی، میری اولاد کولو لغزش ہو گئی، میری اولاد کولو خطا ہو گئی، تے معاف کرنے تے تو ہی کرنے، معاف کرنا تے تو ہی کرنا ہے۔ اس واسطے قرآن دیو پروانے ہو عزیز ساتھیو، پھر وہ وقت آیا جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد دی مغفرت واسطے بخشش واسطے دعا کی تھی۔ ان الفاظ تے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ مینوں تو انو قرآن حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔